காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுப்பாங்க. உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் பெற்ற செல்வங்கள் இந்த மேடையிலே ஆடுவதை பாடுவதை ரசித்தது போல நாங்களும் எங்கள் பிள்ளைகள் இந்த மேடையிலே ஆடியதை பாடியதை ரசித்தோம். புதுமையான பல செய்திகளை இங்கே சொன்னார்கள் எங்களுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள். பொதுவாக முன்பெல்லாம் நான் இந்த ஆண்டு விழா என்றால் துவக்கத்திலிருந்து நான் தான் வாட்ச் பண்ணுவேன். இப்போ எனக்கு நேரமும் இல்லை, என்னால் முடியவும் முடியல. ஆனால் மிக சிறப்பாக இந்த மாணவ செல்வங்கள் இங்கே பிரதிபலித்தார்கள். அவர்களுடைய வளர்ச்சியை நாங்கள் பெருமையோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Respected teachers, parents and my dear students, a very warm welcome and good evening to one and all. It is my proud privilege as the principal to present the annual report of our Sri Guru Akkasami Velammal Matriculation Higher Secondary School for this academic year 2025-26. Our school has been established in the year 2017 by our beloved correspondent Mr. S. Sudalaimuthu Pandiyan sir, with the noble aim of providing quality education to all, especially to students from economically weaker section. This academic year has been filled with learning, achievements and memorable experiences. Our teaching methodology focuses on activity-based learning, concept clarity and individual attention, ensuring that every child understand and enjoy learning. We are proud to share that our students have achieved 100% result in the board examination, bringing great credit to our institution. In Hindi examination conducted by Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, our students have shown excellent performance. In Pariksha, we achieved 100% pass with all students securing first class. In Prathmik, 100% students secured first class. In Madhyama, 80% students secured first class and 20% secured in second class. We are extremely proud of our students' outstanding achievements in sports. In Tennikite, our school became winners in all categories under 14, under 17, under 19 in Poondamalai Zonal District. Our under 14 students Ajita and Aishwarya became Tiruvallur District winners. In volleyball, our boys team secured runner-up position in all categories. We also celebrated various important occasions with great enthusiasm. On Educational Development Day, student leader were introduced simply. Independence Day and Republic Day were celebrated with patriotic spirits. Teachers Day and Children's Day were celebrated with joy. Ilakya Mandravida encouraged creativity. Sports Day with energetic and grand. Kids Graduation Day was memorable. A proud highlight is our world record achievement. 79 students dressed as freedom fighters, 64 students as Dr. Radhakrishnan sir, and 10 as V.O. Sidambaram Pillai. A human chain was formed by students, teachers and parents. Student Nandini created artwork of Radhakrishnan and VOC each 400 square feet. This was recognized by the IVR Book of Records. Students enjoyed an excursion to VGP Golden Beach in January. Thus, this academic year has been a journey of success and happiness. I thank our students, teachers and parents who are the supporter of us. Together, we will continue to strive for excellence. Thank you. Thank you for this opportunity. கூட சொல்லக்கூடாது, எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படி தான் அவங்கள சொல்லணும். அந்த மாதிரி எல்லாரையுமே நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, எல்லாரையுமே வந்து ஒரு அரவணைச்சு கொண்டு போவாங்க. அந்த ஒரு விஷயத்தில் அவங்கள வந்து அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது. அண்ட் தென் அதுக்கு அடுத்ததான் எங்கள் முருகலட்சுமி மேமும் வராங்க, அதே மாதிரியே வராங்க. அவங்களும் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கக்கிட்ட ட்ரெயின் ஆனாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அவங்களும் அப்படி தான் எல்லாருமே ரொம்ப வந்து அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன கேட்டாலும் எனக்கு உடனே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டாங்க. நான் எது வேணும்னாலும் நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி எங்கள் சார்ட்ட கேட்குறத விட எங்கள் முருகலட்சுமி மேம் கிட்ட தான் கேட்பேன். அடுத்த நிமிஷமே எனக்கு வந்துடும் அது. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ மேம். அவங்க வேற யாரும் இல்லை, எங்கள் சாரோட டாட்டர் இன்லா தான். நிறைய சொல்லணும், ஏன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எங்கள் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் அவங்க சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க. அப்போ அவங்க பேசுகிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே எல்லாரையும் வந்து ஊக்கப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். அதை கேட்கறதுக்கே யாருக்குமே எழுந்திரிச்சு போகிறதுக்கே மனசு வராது, அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசுவாங்க. இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து டைம் போகிறதே தெரியாது, அவ்வளோ வந்து ஒரு பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸ்.
அது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப காமெடியாக இன்னும் சொல்லணும்னா அவரை வந்து ஒரு சின்ன கலைவாணர்னு சொல்லி விவேக சொல்லுவாங்க. நான் ஆனால் இவரை தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா பேசுவாங்க, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறையா லேர்ன் பண்ணோம். நாங்கள் எங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் சாரை சொல்லும்போது ஒரு நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா அவருக்கு தெரியாத விஷயங்களே கிடையாது. எந்த டாப்பிக்கை பற்றி கேட்டோம்னாலும் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி உடனே சொல்லிடுவாங்க. அதை பற்றி கவிதையும் ரொம்ப அழகாக எழுதுவாங்க. அவங்க கவிதைகள்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப மனசுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். எந்த ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி சார் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார், ஆனால் இப்போல்லாம் சொல்கிறதே இல்லை, அவங்களுக்கு உடம்பு வேறு சரியில்லை. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து அவங்க சொல்ல, ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அவங்கள வந்து எந்த டாபிக் கேட்டோன்னாலும் அடுத்த செகண்டே எங்களுக்கு அதை பற்றின கட்டுரை கவிதைகள் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வி ஆர் ப்ரௌட் ஆஃப் அபவுட் அவர் கரஸ்பாண்டன்ஸ் சார். அது மட்டும் இல்லை, அவரை மாதிரி ஒரு ஹியூமன் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிறப்புமிக்க ஒரு மனிதர் அவர். அதே மாதிரி தான் நம்ம செல்வராஜ் சாரும். நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அந்த மாதிரி. சார் ப்ளீஸ். குட் ஈவினிங். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ சொல்லும்போது சொன்னாங்க, இது வரைக்கும் நான் பேசும்போது எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்பாங்க, எழுந்து போக மாட்டாங்கன்னு. உடனே நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது, அதை ஜெயிச்சு காட்டுறேன், அதை மாற்றி காட்டுவோம் அப்படின்னு எழுந்து போயிடக்கூடாது. அதுக்காக தான் சொன்னாங்க போல இருக்கு. ஓகே, ஸோ வெரி ப்ளசன்ட் ஈவினிங். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி. நல்ல பேரண்ட்ஸ், என்ன பிரச்சனைங்க நடந்தாலும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எப்போ வேணால் ஆடு, நான் பார்த்துட்டு தான் போவேன். ஓகே, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாமல் முதல்ல நல்ல பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாம். ரியலி என்னன்னா உடனே பேரண்ட்ஸ்க்கு கோவம்லாம் வந்துடும் இல்லையா? குழந்தை நின்று போச்சான், என் குழந்தை எப்படி ஆச்சு தெரியுமா, நெஞ்சே நின்று போச்சு தெரியுமா, பதட்டம்லாம் ஆவாங்க இல்லையா? எந்த பதட்டமும் இல்லாத பார்த்த ஒரே இடம் இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். ரியலி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறோம். சின்னதாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட பேரண்ட்ஸ் சைடில் முகம்லாம் மாறிடும். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அழகாக குழந்தைங்களுக்காக இது நேச்சர் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் அழகாக புரிஞ்சு மனப்பூர்வமாக அழகாக எடுத்துட்டு ரிலாக்ஸாக பண்ணீங்க. இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கூலே அவங்களுக்கு கிளாப் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு. ஓகே, இட்ஸ் அ நைஸ் பேரண்ட். அடுத்தது இந்த ஆடியோ யார் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க? ஆடியோ யார் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க? இந்த ஆடியோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாப் பண்ணிக்கலாம். ஏன் தெரியுமா? எதுக்கு சார் அவங்களுக்கு போய் கிளாப் பண்ணணும்? ஆஃப் ஆகி போட்டாங்க, நாங்கள் ஏன் கிளாப் பண்ணோம்? பண்ண மாட்டோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அதில் இடையூறு வரும்போது கஷ்டப்பட்டது நீங்கள் மட்டும் இல்லை, முக்கியமாக அவங்களுக்கு தான் கஷ்டம் வந்திருக்கும். அந்த 5-6 பேரும் ஐயோ, புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நடந்துச்சு, இட்ஸ் ஹேப்பன். பட் ப்ராப்ளம் யாருக்குன்னு பார்த்தா இந்த வடிவேல் படத்தில் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, அப்படியே பார்த்துட்டு இப்படியே திரும்பி நம்மளே பார்க்குறானேன்னு. அந்த மாதிரி ஓகே, இங்கே நின்றுட்டா என்ன ஆச்சு, நீங்கள் பார்ப்பீங்க, நாங்கள் பார்க்குறோம். பத்தாவதுக்கு பசங்க ஆடிக்கிட்டே இருந்தவன் இப்படி பார்க்குறான், எல்லாரும் அவங்களே பார்க்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அப்படி இருந்தாலும் அவங்களால முடிஞ்சது அவங்க செஞ்சு அழகாக அதை கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணி சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு நல்லா கிளாப் பண்ணணும். ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நம்ம லைஃப்பில் எல்லா இடத்துலையுமே அடி வாங்கும், ஃபெயிலியர் நடக்கும், எல்லாம் நடக்கும். அங்கே தான் கற்றுக்க முடியும். ஓகே, அங்கே மட்டும்தான் கற்றுக்க முடியும். ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்தான்னா அவன் லைஃப்பில் தோற்றுருவான். தோத்து ஜெயிச்சான்னா லைஃப்பில் சுத்தமாக ஜெயிச்சிருவான். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ ஃபெயிலியர்ஸை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. நம்ம அப்பா அம்மா எப்படி ஃபெயிலியரை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, மார்க் குறைஞ்சிச்சு கூப்பிட்டு வச்சு ஒரே அடி. ஓகே, பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை, என்ன சார் நிறுத்திடுவா, ஷால் போட ரெடி ஆகிட்டீங்க, அப்போ நீங்கள் உட்காந்துட்டீங்கன்னா தான் நான் இப்படி திரும்ப எனக்கு பயமாக இருக்குது, நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு. ஓகே, நான் டைம் பார்த்துட்டேன். ஆக்சுவலாக உங்களோட லிஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நீங்கள் 10 மணிக்கு தான் ப்ரோக்ராம் முடிப்பீங்கன்னு நினச்சேன். இவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தும் திருப்பி போட்டும் கிட்டும் அழகாக டைமுக்கு முடிச்சிட்டிங்க. ரியலி கிரேட். ஓகே, ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். அற்புதமான டீச்சர்ஸ். எங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ தைரியம் வந்தோ, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் போட்டு எங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு அழகாக பார்க்க வச்சுருக்கீங்க. கரெக்டாக நிறைய ஸ்கூல்ஸில் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பார்க்க முடியுமா உங்களால்? 8 தொகையை கட்டி போட்டான். ஓகே, புறநானூறு 8 தொகை அதிலலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சி த செலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அமேசிங். நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணலாம். உங்கள் குழந்தைங்க நல்ல விஷயத்தில் இருக்காங்க, நல்ல விஷயத்துக்கு டான்ஸு இல்லையா?
அற்புதமான விஷயத்துக்கு அவங்கள கொண்டு போறாங்க. இதுதான் வந்து உண்மையிலேயே கொடுக்க வேண்டிய விஷயம். தைரியமா போடுறாங்க அந்த நாடகத்தை. சிவன் பாட்டு, திரும்ப திரும்ப முருகர் இப்படியே சிரிக்கிறார். அவரை பார்த்தா, அந்த பொண்ணை பார்த்தா பின்னாடி இருக்க முருகர் மாதிரி தெரியல, அந்த பொண்ணு தான் முருகர் மாதிரி இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? அந்த கண்ணு, அந்த அழகு, அந்த சிரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முருகர் அப்படி நிற்கிறார் அந்த பாட்டில். ஓகே, ஸோ செம்மையாக இருந்தது. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படி ஸ்கிப் ஆகிற பாருங்க இந்த பசங்களை பார்த்தோன்னே. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் செமமா சூப்பராக பண்ணீங்க. நிஜமாவே டான்சர்ஸ் யாருன்னா இருக்காங்களா இங்கே? சொல்லி தராங்களா? ஹெட் ஆஃப் த பிரின்சிபலே டான்சர். நாங்களே ஆடிடுவோம், நாங்களே சொல்லி கொடுத்துருவோம். டி ராஜேந்தர் மாதிரி. ஓகே, கதை, திரைக்கதை, வசனம், டைரக்ஷன் எல்லாம். ஓகே, ஸோ நிஜமாவே நல்ல அற்புதமான ப்ரோக்ராம்ஸ். குழந்தைங்க சூப்பராக ஆடினீங்க. அந்த பரதம்லாம் நிஜமாவே ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தது. ரியலி கிரேட், வெரி நைஸ். ஜாலியாக சினிமா பாட்டு கூட ரொம்ப அந்த வார்த்தைகள்லாம் இல்லாமல் அழகாக கட் பண்ணி ஃபியூஷன் ஆக்கி, ஓகே, அழகாக அவங்கள என்ஜாய் பண்ணி ஆடினாங்க பசங்க. இன்னொரு விஷயம் இந்த ஸ்கூலில் நான் பார்த்த விஷயம், பசங்க எல்லாம் தன்னம்பிக்கையோட தைரியமாக இருக்கான். ஆட்டு மந்த மாதிரி இல்லை. கரெக்டா? நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? நான் அப்சர்வ் பண்ணதை மட்டும் தான் பேசுறேன். எவனுமே ஆட்டு மந்த மாதிரி கிடையாது. இப்படிதான் வரணும் அப்படிதான் இல்லை. அவன் பாட்டு அவனே வரான், அவனே பண்றான், அவனே போறான். நானும் பார்க்குறேன், வந்ததுலேருந்து பார்த்தேன். ஒரு டீச்சர் கூட மேலே ஏறி மைக் பிடிக்கவே இல்லை. ஒரு டீச்சர் கூட ஒரு விஷயத்தை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏறவே இல்லை. ஆமாவா இல்லையா? நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆஸ் எ ஸ்கூல் நடத்துகிறவனா நான் பார்க்கும்போது பிரம்மாண்டமான விஷயம் அது. என்னன்னா, பின்னாடி 25 நாளாக உழைச்சி இந்த பசங்களை அதையெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அப்படி போய் நின்றுறாங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ அவனுக்கு மைக் பிடிக்கிறான், பேசுகிறான், தன்னம்பிக்கை வருது, 100 பேர் முன்னாடி பேசுகிற தைரியம் வருது. இங்கிலீஷில் என்னம்மா பேசுனீங்கம்மா அந்த குட்டீஸ் எல்லாம் சாரை பற்றி பேசும்போது? சூப்பராக இருந்ததா? எனக்கு ஏதோ யூஎஸ்ல இருந்த மாதிரி இருந்தது. இது என்ன ஊர் தெரியல எனக்கு, என்ன ஊர் இது? இங்கே இல்லாமல் இல்லை, யூஎஸ்ல ஏதோ ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. பசங்க அப்படி பண்ணாங்க. அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அந்த என்ன சொல்றது செம்மையா அது ஒருத்தவங்க தடுக்கல. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்களா, மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தா எங்க விட்டானோ அங்கேருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டான். திருப்பி என்ன பண்ணுவான்? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருவான். பேசிட்டே இருப்போம். ஒரு குழந்தைக்கு மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நான் நினைச்சேன் உண்மையிலேயே திருப்பி இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்ல போகுது. அது கரெக்டா விட்டத்துல இருந்து சொல்லுச்சு. ஸோ மனப்பாடம் இல்லை, புரிஞ்சு படிச்சிருக்காங்க பசங்க. ஓகே, ஸோ நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள். இங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது ரியலி கிரேட். நல்ல டீச்சர்ஸ், எஃபர்ட் சூப்பரா போட்டிருக்கீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த விஷயத்துல வந்து அக்காசாமி ஸ்கூல் இப்பதான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் சந்திச்சீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு சார். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு growth தான், கடவுள் அருளால உங்களுக்கு growth தான். ஓகே, நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது போய் கூப்பிட்டு இருக்க வேண்டாம், அட்ராக்ட் பண்ணணும், நம்மளை தேடி வரணும். அதுக்கு உள்ள இருக்க பசங்க சூப்பரா படிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஆமா தானே? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ல நீங்க சப்போர்ட் பண்றது, உங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றது. ஓகே, அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவு பேசிட்டேன். நான் பேசுறதெல்லாம் ஏன் கேட்கணும்னு நினைப்பீங்க. நானும் ஒரு 2 ஸ்கூல் நடத்துறேன். ஓகே, நான் ஒரு 23 வருஷமா ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கேன். ஆமாவா? கேட்கணும். ஓகேவா? எங்கள் வீட்டில் பின்னாடி யாரும் இல்லை, நானே ஸ்கூல் நடத்தினேன். இது எதுக்கு சொல்கிறேன், அப்போ தான் நான் சொல்ல போதை கேட்பீங்க. ஓகே, ஸோ 2003லேருந்து 23 வருஷமாக ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? என்ன இப்படியே பார்க்குறீங்க, டிவி பார்க்குற மாதிரி? ஓகே, ஸோ எதுக்காகன்னா அத்தனை வருஷமாக ஸ்கூல்ஸ் வந்து இவ்வளோ டீச்சர்ஸ் கிராஸ் பண்ணி வரோம், இவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ் கிராஸ் பண்ணி வரோம், இவ்வளோ மாணவர்கள் கிராஸ் பண்ணி வரோம். இந்த பள்ளியில் நல்ல தரமாக இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, என்கிட்ட படித்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்கிட்ட சேர்ந்த குழந்தை, அவளுக்கு குழந்தை பிறந்து அவ என்கிட்ட யூகேஜி படிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த வருஷம். அதே போல அவங்க அம்மா என்கிட்ட டீச்சரா வந்துட்டாங்க அந்த ஸ்கூலுக்கே. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இவ்வளவு வருஷமா நம்ம கடந்து வரோம், நிறைய விஷயங்களை நாம கடந்து வரோம். அதுல நம்ம ஸ்ரீ குரு அக்காசாமி இட்ஸ் ரியலி கிரேட். நான் வார்த்தைக்காக கூப்பிட்டாங்கன்றதுக்காகலாம் சொல்லியிருக்கேன். அமௌண்ட்லாம் கொடுக்கறது இல்லை, அவங்க கூப்பிட்டு மட்டும் தான் விடுறாங்க. நான் தான் பெட்ரோல் போட்டு வரேன், நான் தான் போகிறேன். ஓகேவா? நிச்சயமாவே எந்த கவரும் கொடுக்கறது இல்லை. சரியா? இருந்தாலும் உண்மையை சொல்லணும்ல, இட்ஸ் ரியலி கிரேட். நல்ல எஃபர்ட்டு டீச்சர்ஸு, ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸுக்குமே எல்லாரும் ஒரு நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாமா?
உங்கள் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, இட்ஸ் கிரேட். இந்த பகுதியில் நிறைய ஐஏஎஸ்களை ஐபிஎஸ்களை உருவாக்கணும். ஓகே, ரைட். சரி, இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். இப்போ தான் விஷயத்துக்கே வரீங்களா? இன்னும் முடிச்சிட்டிங்க கிளம்புவீங்கன்னு பார்த்தா. ஓகே, ஸோ நம்ம சின்ன பேரண்டிங் பார்த்தோம். ஓகே, நம்ம குழந்தை வளர்ப்புன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன தெரியுங்களா? குழந்தை வளர்க்குறது தான். நம்மளுக்கும் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு தெரியாது, அதுக்கும் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு தெரியாது. சில பேரண்ட் கண்டித்து வளர்த்துருவாங்க, சில பேரண்ட்டு செல்லம் போட்டே வளர்த்துருவாங்க. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஹஸ்பண்டுக்கு அம்மாவுக்கும் கிளாஸ் இருந்ததுன்னா அம்மா படிக்க சொன்னால் அப்பா எழுந்து போய்ட்டுருவார். ஆமாம் தானே? ஓகே, இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த மாமியார் மருமக பெரியவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம மருமக படிக்க வச்சு உட்காந்தா அது சின்ன குழந்தானே விளையாட விடு. இதெல்லாம் என்னென்னா மருமக மேலே இருக்க காழ்ப்புணர்ச்சி, இப்படி குழந்தை மேலே காட்டுறது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் ஒரேமுத்த கருத்தோடு அந்த குழந்தைய வளர்க்கறது பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் எலிஃபென்ட் பார்த்துருக்கீங்களா ஜூவில்? இப்போ என்ன பார்க்குற மாதிரி பார்க்கக்கூடாது. நாடகம்லாம் டைம் மாற்றிட்டாங்கல்ல, நாடகம் நிறைய டைம் மாற்றிட்டாங்கல்ல. இப்போ பாரு எப்படி தலையாடுறாங்க, கரெக்டாக தெரியுது. இப்போ பேசினா மட்டும் ஏன் பேச மாட்டேங்க? நான் டிவியா நான்? ஓகே, ஜூவில் எலிஃபென்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? அதை ஜூவில் விளையாடும் போது சொல்லலை, அதை கட்டி போட்டிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே, சின்ன யானையை மட்டும்தான் ஜூவில் கட்டி போடுவாங்க, பெரிய யானையை கட்டி போட மாட்டாங்க. தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏதோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க கேட்குறோம். பெரிய யானையை சின்ன ஆணியில் சொருகி கட்டி போட்டிருப்பாங்க, சின்ன யானையை பெரிய கயிறில் ஸ்ட்ராங்காக கட்டி போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வரத்துக்கு. இந்த யானை என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா? அந்த கயிறு டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அது மூவ் பண்ணும், கழுத்தில் தட்டுப்படும், தட்டுப்பட்டோன்னே இதான் நம்ம ஏரியா, அதுக்கு அப்படி வந்துடும். இப்படியே நாலா பக்கமும் சுற்றி சுற்றி போகும், கழுத்தில் என்ன பண்ணும்? கயிறு தட்டுப்படும், அதோட நம்ம ஏரியா முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சிக்கும். இப்படியே வளர்ற யானை பெருசாகிடுச்சுன்னா என்ன தெரியுமா நினைக்கும்? அந்த அந்த ஆணி ஈஸியாக பிடிக்கிட்டு போயிடலாமா அந்த யானையால்? பாருங்க, பேசணும் சொல்லிட்டு, இல்லை நான் வைக்கவே மாட்டேன், அப்புறம் மைக்க சொல்லிட்டேன். ஈஸியாக பிடிக்கிட்டு போயிடலாமா அந்த பெரிய யானை? ஆனால் போகாது. ஏன்னா அது சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன ஆகு, அந்த கயிறு எங்கே தட்டுப்படுதோ அதோட நம்ம எல்லை முடிஞ்சிச்சு, இந்த பக்கம் போவோம், இங்கே தட்டுப்பட்ட உடனே இந்த எல்லை முடிஞ்சிச்சு. அதனால தான் பெரிய யானையை சின்ன ஆணிலேயே சொருகி வச்சுருப்பாங்க, சின்ன யானையை பெரிய விஷயத்தில் சொருகி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஏன் இந்த பழக்கம்னா, சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம என்ன கொண்டு வரோமோ அதுதான் அவனுடைய பழக்கமாக மாறும். ஆமாவா இல்லையா? ஸோ அதனால பேரண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி 2 வேளை பல் தேய்க்கணுமா? ஆமாவா இல்லையா? ப்ரஷ் யர் டீத் யாருன்னா செய்கிறோமா? யாருன்னா செய்கிறோமா? 2 ஒருத்தர், 2 3 4. ஓகே, 200 பேர் இருக்கிறதுல 5 பேர். டெய்லி காலைல வாக்கிங் போகணுமா? 1 2 3. ஓகே, கண்ணை மூடி 5 நிமிஷம் உட்காரணுமா? யாராவது? 1 2 3. அப்புறம் நல்ல உணவு சாப்பிடணுமா? ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாம நல்ல உணவு மட்டும் சாப்பிட்றவங்க யாரு? 1 2 3 4 5 6. ஆமாவா? ஓகே, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் சாதாரண விஷயமா? நல்லது எது நம்மளுக்கு தெரியுமா? ஃபாலோ பண்ணுறோமா? அப்புறம் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? உங்கள் பசங்க எப்படியே டாக்டர் ஆயிடணுமா, இன்ஜினியர் ஆயிடணுமா, கலெக்டர் ஆயிடணுமா? ஆனால் நம்ம வந்து டிவி பார்த்துட்டே இருப்போம், டெய்லி படிக்க மாட்டோம். நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு? டெய்லி நம்ம என்ன விஷயம் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்மளை வளர்க்கும், அந்த யானை கதையை போல. ரைட்டா? ஸோ டெய்லி நாம் எவ்வளோ நேரம் அந்த குழந்தையோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்? ஐயோ, இப்போ எல்லோரும் மூஞ்சி அப்படி டவுன் ஆகிடும், ஏன்னா நம்மளால முடியாதுல்ல. ரைட்டா? ஸோ இதை சவாலாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நாளையிலேருந்து டெய்லி காலைல ஒரு 20 நிமிஷம் நடக்கணும் அந்த குழந்தையோட. யார் ஹேபிட்டை கொண்டு வர்றது? யார் கொண்டு வர முடியும்? கண்டிப்பாக. ஏன் முடியாது நம்மளால? காலையில் ஒரு 6 மணிக்கு இருந்து ஒரு 6:15 வரைக்கும் நடக்க முடியாது. அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு எழுப்புங்க, பழக்கம் பண்ணுங்க சின்ன வயசுலேருந்து. அப்புறம் எப்படி 10th மட்டும் கரெக்டாக எழுந்து 4 மணிக்கு வந்து படிக்கும்? எரும மாடு மாதிரி தூங்குற நீ தானே வளர்த்த, அதே மாதிரி அப்புறம் அப்படிதான் தூங்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த சின்ன வயசு, இந்த 1st ஸ்டாண்டர்ட் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் எல்கேஜி யூகேஜிலாம் எழுந்துக்கூடாதுலாம் அர்த்தம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ப்ராக்டிஸ் மேக் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். டெய்லி நீங்கள் என்ன பழகுறீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்கள் லைஃப் அமையும்.
நீங்கள் கலெக்டர் ஆகணும், ஆனால் படிக்கவே மாட்டேன். நீங்கள் கலெக்டர் ஆகணும், அதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன். அப்புறம் எப்படி ஆக முடியும்? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நாமளும் என்ன பண்ணோம், இதெல்லாம் ஆகணும்னு நினச்சோம். ஆமாம் தானே? அதே சர்க்கிளில் இருக்கும். அதே தான் அடுத்த நம்ம குழந்தைக்கும் ஆகிடும். இதை மாற்றணும்னா நம்மளுடைய பெருசாக லட்சமாக கொட்ட வேண்டியதில்லை, சின்ன சின்ன பழக்கங்களை மாற்றணும். ஓகே, ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ், சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ், சின்ன சின்ன பழக்கம், இதை மாற்றிக்கிட்டா போதும். டெய்லி 6 மணிலேருந்து 6:30 வரைக்கும் படிக்கணும்னா படிக்கணும், அவ்வளோதான். இட்ஸ் அ ரூல். நான் ஒரு ஸ்கூலில் கூட கேட்டேன், டைம் எடுத்துக்கிறேன், ரொம்ப 10 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. ஓகே, நான் ஒரு ஸ்கூலில் கேட்டேன், உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது வீட்டுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? வீட்டுக்கு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா? இல்லை, எந்த ரூல்ஸும் இல்லை. சரி, இப்போ ஒரு விஷயம் ரோடு போடணும், ஓகே, அதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குல்ல, இப்படி போடணும், இத்தனை ஜல்லி கொட்டணும், இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது, இவ்வளோ மீட்டர், ரைட்டா? ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் கோயிலுக்கு போகணும், திருப்பதி போகணும், என்ன பண்ணுவீங்க? முன்னாடியே டிக்கெட் புக் பண்ணணும், பஸ் எதுன்னு பார்க்கணும், எல்லாம் பார்க்கணும். ஆனால் லைஃப்பில் நம்ம போய் சேர்ற இடத்துக்கு ஏதாவது பிளானிங் இருக்கா? நம்மக்கிட்ட ஏதாவது பிளானிங் இருக்கா? ஒரு பிளான் இருக்கா? எப்போ பார்த்தாலும் அந்த குழம்பு வைக்கும்போது குழம்பிடுவோம் தெரியுங்களா? குழம்பி வைப்போம்ல குழம்ப. அதான் மேடம் நான் அன்றைக்கி சொன்னேன், போன மீட்டிங்கில் சொன்னோம். ஏன் குழம்புன்னு பேர் வந்ததுன்னா நம்ம குழம்பி வைக்கிறோம். ஒரு வாட்டியாவது தெளிவாக நாளைக்கு இதான் குழம்புன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால்? முடியவே முடியாது. காலைல எழுந்து பார்த்துக்கலாம். குழம்பு வைக்கிறதுலேயே ஒரு பிளான் இல்லைன்னா லைஃப் எப்படி இருக்கும், ஜெயிக்க முடியும்? கனவு மட்டும் அப்துல் கலாம் மாதிரி ராக்கெட் விடணும், கீழே ஒழுங்காக நிற்க கூட தெம்பு இல்லை. கரெக்டா? ஸோ பிளான் ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸிக்யூட் யுவர் பிளான். ஒரு நாளும் அதை டிசிப்ளின் என்ன தெரியுங்களா? மரியாதையாக பேசுறது. ஆமாவா? எது சொன்னாலும் ஆமான்னு தலையாடக்கூடாது, கொஞ்சம் யோசிக்கணும். அது கிடையாது. டிசிப்ளினுங்கிறது காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுதுக்கணும், வாக்கிங் டைமுக்கு படிக்கணும், இந்த ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணும். ஜங்க் ஃபுட் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மட்டும். நான் பேசுறது போர் அடிக்குதா? உங்கள் லைஃப்காக மட்டும்தான் பேசுகிறேன். 15 நிமிஷம் கேட்டு ஏதாவது ஒரு 10 பேர் ஃபாலோ பண்ணா அவன் லைஃப்பில் ஜெயிச்சா அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியாது. கரெக்டா? ஆனால் என் கடமை அவ்வளவுதான், உங்கள் கடமை அவ்வளவுதான். அவன் நாளைக்கு உங்களை சோறு போடுவானா? சத்தியமாக போட மாட்டான். இந்த மனநிலையோட வளர்க்கணும் குழந்தைய. ஓகே, புரியுதா உங்களுக்கு? சத்தியமா போட மாட்டான், சத்தியமா பார்த்துக்க மாட்டான். இந்த மனநிலையோட வள. உடனே நீ திட்டாதரா என்ன, சரியா? இதை தாண்டி நீங்க எல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா சந்தோஷம். ஆனா அனாவசியமா நம்பிக்கையில இறக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நம்ம கடமை இதுதான். ஸோ பிளான். நான் ரூல் கேட்டேன்ல, எதுவுமே ரூல் இல்லை, அப்புறம் எப்படி ஜெயிப்பீங்க? ஆமாவா இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் ஒரு 10 ரூல். டெய்லி காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம்? 15 நிமிஷம் வாக் பண்ணுறோம், 5 நிமிஷம் கண்ண மூடி உட்காரோம். நான் சொல்கிறது ஏதாவது லட்சமாக செலவு இருக்கான்னு பாருங்க. 5 நிமிஷம் கண்ண மூடி உட்காரும். முதல்ல உங்களால் உட்கார முடியுதா? உங்கள் வீட்டுக்காக எவ்வளோ சமையல் செய்கிறீங்க, துணி துவச்சி போகிறீங்க, காய வைக்கிறீங்க, பாத்திரம் தேய்க்கிறீங்க, எல்லாம் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்காக 10 நிமிஷம் ஒதுக்க முடியுதா உங்களால்? அது எவ்வளோ அனாவசியம்னு நினச்சிக்கிறீங்க. கரெக்டா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் ரூல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இத்தனை மணிக்கு வரணும், இத்தனை மணிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், 1/2 hour படிக்கணும், 1/2 hour விளையாடணும், அவ்வளோதானே. நான் இப்போ பெரிய பெரிய கதைலாம் சொல்லணும்னா சொல்லிட்டு போகலாம், அது முக்கியம் இல்லை. லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச், சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் மாற்ற முடியுமா நம்மளால? ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாரும் வேலைக்கு போய் ஒன்றும் கிழிச்சு கொட்ட முடியாது. ஓகே, பட் சின்ன சின்ன பழக்கங்களை மாற்றினா உங்கள் சமுதாயத்தையே மாற்ற முடியும். நம்ம ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் தெரியுங்களா, இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலின்னு இதை உடச்சின்னு வெளில வரணும். எப்படி வர முடியும்? இருக்கிற ஒரே ஆயுதம் படிப்பு. ஓகே, ஸோ அதை டிசிப்ளினை கொடுங்க. என் குழந்தைங்களா, ஹலோ சில்ட்ரன்ஸ், ஹாய், அவ்வளோதான். அவங்ககிட்ட மட்டும் பேசிட்டு நான் நிறுத்திக்கிறேன், சரியா? நீங்கள் என்ன இப்போ இருக்கீங்களோ உங்கள் லைஃப், அதுலேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் போகணும். இந்த இதுலேயே சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்க. ஓகேவா? வேற எதுவும் வேணாம். இன்னொன்று கூட நல்லா புரிஞ்சுக்க. இப்போ ஐஏஎஸ், கஷ்டப்பட்டு ஐஏஎஸ் ஆனவங்க, கஷ்டப்பட்டு பெரிய அதிகாரி ஆனவங்க, கஷ்டப்பட்டு லைஃப்ல முன்னுக்கு வந்தவங்க, கஷ்டப்பட்டு தொழில் நடத்தி முன்னுக்கு வந்தவங்க, இவங்கள பத்திலாம் படிக்க ஆரம்பி. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அது உன்னை வளர்த்து விட்டுரும் சூப்பரா. புரியுதா?
உனக்கு படிக்க டைம் இல்லைன்னா கூட யூடியூப்ல போடு. சரவணா ஸ்டோர் எப்படி உருவாச்சு, சரவணா ஸ்டோர் ஸ்டோரி. சுக்கு காப்பி வித்தவன் இன்னைக்கு டி நகர் வந்து, ஆமாவா? நீ சுக்கு காப்பி விற்கிற ஸ்டைல்ல இருக்க, இப்ப உனக்கு நல்லா சாப்பாடு போடுறாங்க, எல்லாமே இருக்குல்ல, ஏன் நம்மளால வர முடியாது? ஓகே, யூ பிரேக் த ரூல். ரூல் பிரேக் பண்றதுன்னா நல்ல விஷயத்தை உடைக்கிறது இல்ல, புதுசா நல்ல விஷயம் உருவாக்குறது. புரியுதா உனக்கு? நீ நினைச்சா உன் குடும்பத்தோட சூழ்நிலையே மாற்ற முடியும், நீ நினைச்சா உன் லைஃபை மாற்ற முடியும். நேற்று கூட ஒரு வீடியோ கேட்டேன், அஸ்மிதான்னு ஒரு கேர்ள். ஓகே, அந்த அம்மாவோட அம்மா அப்பா பீடி சுத்துறவங்க, பீடி சுத்துற தொழிலாளி. இந்த பொண்ணும் பீடி சுத்தி நின்றது. அவங்க ஊர்ல தமிழ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஏதோ ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலயமா அந்த பொண்ணுக்கு படிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சு டெல்லிக்கு போய் அங்கிருந்து படிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சு, ஒரு கிராமத்துல இருந்து ஒரு பொண்ணு டெல்லிக்கு போய் வந்து யூஎஸ்ல போய் ஓகே அங்க பெரிய யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு சாதாரண பீடி சுத்துற பொண்ணு. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு. யூ ஹாவ் டு லேர்ன் தட். நீ நல்ல பழக்கத்தெல்லாம் வளர்த்துக்க வேணாம், இதை மட்டும் படியேன், நீ நல்லபடியா எல்லா நல்ல பழக்கமும் உனக்கு வந்துடும். புரிஞ்சுதா? 15 நிமிஷம் ஆச்சு. ஓகே தானே? வேற எதுவுமே வேணாடா கண்ணா, எல்லாத்தையும் படி. அம்பானியை எல்லாம் திட்டுவாங்க, அம்பானி ஊரையே கொள்ளடிக்கிறாரு. திட்டவெல்லாம் வளர முடியாது, எப்படி அவன் வளர்ந்தான்னு பார்க்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, அம்பானி என்ன பண்ணாரு? பெட்ரோல் பங்க்ல போட்டவர், இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே பெரிய பணக்காரர். யூ ஃபோக்கஸ், பெருசாவே. புரியுதா உனக்கு? ஏன்னா உங்ககிட்டலாம் பார்த்தோன்னா உங்ககிட்டலாம் பேசணும் போல தோணுது எனக்கு. இன்னொரு நாள் உங்க ஸ்கூலுக்கு வரேன் நான், உங்ககிட்டலாம் பேசுறதுக்கு மட்டும். சரியா? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த டைம்ல நான் கொடுக்குற ஒரே இன்ஸ் இதுதான். அம்பானியை பத்தி படி, லக்ஷ்மி மிட்டலை பத்தி படி. ஓகே, ஒரு கம்பெனியை பத்தியும் யூடியூப்ல போட்டு பாரு, சும்மா ஜாலியா ஹெட்ஃபோன் போட்டு வாக்கிங் போ கேட்டுட்டு. நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன், சுகி வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்டு ஹெட்ஃபோன்ல போட்டு நான் பாட்டு நடந்து போயிட்டு வருவேன். போயிட்டு வரதுக்குள்ள ஒரு வீடியோ முடிச்சிருவேன். ஓகேவா? ஒரு வாக்கிங்ல முடிச்சா ஒரு ஸ்டோரி. அப்படி யோசிச்சு பாரு, டெய்லி ஒரு ஸ்டோரி கத்துக்கலாம். எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆக பாரு. வேற எந்த கெட்ட பழக்கத்தையும் விட வேண்டாம், இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ, எல்லா கெட்டமும் உன்னை விட்டு போயிடும். ஓகே, லவ் யூ சில்ட்ரன்ஸ். சூப்பரா வாங்க. இந்த பகுதியில் நீங்க ஒன்னே ஒன்று தான், 12th சூப்பரா மாத்திர ஐஏஎஸ் படி, ஐபிஎஸ் படி, சும்மா இந்த வேலைக்கு போற வேலை வச்சுக்காத. ஓகே, ஃபோக்கஸ். தேங்க்யூ. ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த மாதிரி என் வீட்டுக்கு வந்து பேசிட்டு போற மாதிரி இருக்கு. தேங்க்யூ ஆல். நமக்கு தேவை இவ்வளவுதான். முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, முடியலன்னா வேஸ்ட். தேங்க்யூ. ஓகே, Thank you for your encouraging excellent words to us, sir. அதாவது சிரிக்க வச்சு சிந்திக்க வச்சுட்டார் எல்லாரையுமே. அவருடைய அந்த அழகான பேச்சுக்கு நாங்கள் தலை வணங்குகிறோம்.